నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎంఆర్ కేబుల్ టీవీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం। నంద్యాలలో ఘనంగా బక్రీద్ పండుగ వేడుకలు త్యాగానికి ప్రతీక బక్రీద్ సాయిబాబా నగర్ కుబ్రా మసీదులో ఈద్గాలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు। నంద్యాల బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ఇలాంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీస్ బందోబస్తు వన్ టౌన్ సిఐ సుధాకర్ రెడ్డి। నంద్యాల డంపింగ్ యార్డ్ నుండి పొగ పీవీ నగర్ ప్రజలను ముంచెత్తుతున్న పొగలో నానా అవస్థలు పడుతున్న కాలనీ వాసులు స్పందించని అధికారులు ఎంఆర్ డిజిటల్ కేబుల్ టీవీ ఫోకస్। సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ప్రశాంతత కోసం ప్రతి ఒక్కరు యోగాభ్యాసనాలు వేయండి జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి గనియా। నంద్యాలలో పేదవాడి షాపింగ్ మాల్ శనివారం సంతలో జోరుగా కొనసాగుతున్న పాత దుస్తులు అమ్మకాలపై కుంభకాలపై ఫోటోస్। త్యాగానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే బక్రీద్ పండుగ భీమవరం ఈద్గాలలో ఈద్ నమాజ్ ఆచరించి ఒకరికొకరు పండుగ శుభాకాంక్షలు। ఓ పిట్టకథల మాజీ మంత్రి బుగ్గనాని స్వార్థం కోసం వ్యవస్థలను నాశనం అప్పుల చిట్టాను త్వరలో బయటకు తీస్తా మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి। నంద్యాల శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి దేవస్థానం మూలమఠం బాలాలయ మహోత్సవాలు వేదమంతులతో అభిషేకాలు ఘనంగా పూజలు। నంద్యాల జమియత ఉలామా మౌలానా ఖలీల్ అహ్మద్ చేసే అనేక సేవా కార్యక్రమాలు జ్ఞాపకార్థంగా రోగులకు బెడ్లు పండ్లు పంపిణీ। డోన్ డీఎస్పీ కార్యాలయం పైన సబ్ డివిజన్ ఆఫీస్ డ్రోన్ కెమెరాను ప్రారంభించిన డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి। నంద్యాల సాయిబాబా నగర్ కుమ్రా ఈద్గా నందు నంద్యాల జిల్లా ఇమాంల సంఘం అధ్యక్షులు అంజద్ బాషా సిద్దికి ఈద్ నమాజ్ నిర్వహించారు। ఈ సందర్భంగా అంజద్ బాషా మాట్లాడుతూ ప్రతి మనిషి ప్రవక్త సూచించిన ఆధ్యాత్మిక ధర్మ పథంలో జీవించాలని ఓర్పు సహనాన్ని పెంచుకుని స్వార్థ బుద్ధిని విడనాడాలని సూచించారు। హిందువైనా ముస్లిం అయినా క్రైస్తవులైన ఏకభావంతో ఉండాలని ప్రజలందరికీ బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు। బక్రీద్ పర్వదినం సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా జిల్లా పోలీసులు ఈద్గాల వద్ద పోలీసు బందోబస్తు నిర్వహించడంపై పోలీస్ శాఖ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है नून वली में साई बाबा नगर हमारे ईदगाह के अंदर ईद की नमाज बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ सबने जो है अदा की। अल्लाह के दरबार में सबने दुआएं मांगी और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस ईद के मौके पर जितनी जो भी खुशियां हैं अल्लाह हम सब के हक़ में वो खुशियां तमाम अता फरमा दे। और दूसरी ये गुजारिश है कि ये ईद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए अता किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बाप बेटे जो कुर्बानी अल्लाह के एक हुक्म पर जो है कुर्बानी दिए हैं, इस कुर्बानी के जो है याद रखते हुए इस सबक को याद रखते हुए ता क़यामत तक जो है आने वाले ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है जितनी भी उम्मत है इस उम्मत जो है इस सबक को याद करते हुए हर एक जो है कुर्बानी दे। ये कुर्बानी का अमल इतना बड़ा जो है अमल है, अल्लाह तबारक व तआला ने
इस अमल को इतना पसंद किया है कि जो बंदा इस कुर्बानी देता है, बल्कि लन यनालुल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, तुम्हारी कुर्बानी के जानवर के तुम्हारे जो है गोश्त खून कोई भी चीज़ जो है मेरे पास नहीं आती, बल्कि तुम्हारी खालिस नीयत जो है मेरे पास आती है, जिस नीयत के साथ तुम जो कुर्बानी देंगे। तो मेरे अजीज बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बानी देने वाले जितने भी अहबाब हैं, ये नियत कर लें कि बार ताला हमने इस जानवर को पाल कर जो है तेरे रास्ते में कुर्बान किए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो तेरे लिए हुक्म के मुताबिक हम भी जो है अपनी जान की कुर्बानी देंगे। तो ये कुर्बानी वाला बहुत बड़ा ऊंचा अमल है, ऐसा जो है बहुत बड़ा इबादत वाला है। इस अमल को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको भी माल और दौलत से नवाजा है, साहिब निसाब हैं, तो हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हर एक के लिए कुर्बानी देना वाजिब है। कुर्बानी चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा ने पूछा, मा हाज़िहिल अज़हिया या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानियाँ क्या हैं? अल्लाह के रसूल ने साहबा से फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, हमारे बाप जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो साहबा फिर पूछते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका अजर क्या है? मा अजरुहा या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका अजर यह है कि जो बंदा कुर्बानी देता है, कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के एवज में जो है उसको 10-10 नेकियां मिलते हैं। तो मेरे अजीज बुजुर्गों और दोस्तों, अब अंदाजा लगाओ कि जो है कुर्बानी का जो है जानवर कितने बालों का होगा, कितनी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला जो है अता करेंगे। तो लिहाजा इस मौके पर हम यहाँ से ईदगाह से जो है हमारे जितने भी जो है हिंदू भाई हैं, हमारे जितने भी जो हिंदुस्तान के अंदर हम जो है एक दूसरे से मिलजुल कर मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारते हैं। ये हिंदुस्तान जो है डेमोक्रेसी मुल्क है, सबसे मिलजुल कर रहने वाला मुल्क है। हम यहाँ से जो है हिंदुस्तान के कोने कोने में जितने भी गैर हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके हक में भी, सबके भी हक में भी, मुसलमानों के हक में भी, बड़ों के, बच्चों के, जवानों के हक में हम जो है ईद की सही और सच्ची खुशी मुबारकबादी पेश करते हैं। और ख़ास कर जो है हम जो है हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, हमको जो है ईदों की जो है खुशियों के मौके पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आकर जो है सबको बताते हैं कि ईद जो है किस तरीके से मनाए जाते हैं। तो लिहाजा मैं तमाम साथियों से दरख्वास्त करता हूँ, ईदगाह के अंदर ईद की नमाज पढ़ना अफजल है। ईदगाह के अंदर ईद की नमाज पढ़ना अफजल है, इसलिए कि तुम जो है अगर कुर्बानी देना है तो ईदगाह में, चंद ईदगाहों के अंदर जल्दी नमाज रखो, ईदगाह में पढ़ो। क्योंकि जब मुसलमान ईदगाह को आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मुआनिखा करते हैं, मुसाफा करते हैं, तो ये हमारे आपस में एक दूसरे का मोहब्बत का इजहार है, हमारी मिल्लत की शान और शौकत का फख्र का इजहार है। तो लिहाजा मैं फिर भी दोबारा जो है दरख्वास्त करता हूँ कि हर ईद के मौके पर ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमा दे। तमाम मुसलमानों के हक में जो है ईद की सही और सच्चियाँ खुशियाँ नसीब फरमा दे। हमारी दुआ इबादतों को कबूल फरमा दे। ఆమీన్ బిరహ్మతికా యా అర్హమర్ రహీమీన్। నంద్యాల బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా అలాంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసిన 1 టౌన్ సిఐ సుధాకర్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా స్థానిక పట్టణంలో బక్రీద్ పండుగ భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈద్గాల వద్ద భారీగా పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు। ఈ సందర్భంగా సిఐ సుధాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు పట్టణంలో ఎలాంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ఈద్గాల వద్ద భారీ పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు జరిగిందని, ప్రశాంతంగా ముస్లిం సోదరులు భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రార్థనలు నిర్వహించడం జరిగిందని, నంద్యాల పట్టణం శాంతికి మారుపేరని, అందరూ భాయ్ భాయ్ అంటూ ఉంటారని పోలీసు వారిని సహకరించి ముస్లిం సోదరులందరికీ బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు। అందరికీ నమస్కారం, అందరికీ బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు। నంద్యాల జిల్లా ఎస్పీ సార్ యొక్క ఆదేశాల మేరకు నంద్యాల ఏఎస్పీ జావలి మేడం యొక్క పర్యవేక్షణలో ఈ బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా మన 1 టౌన్ పరిధిలో దాదాపు 100 మందితో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడమైనది। ఈ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లో, జంక్షన్స్ లో పికెట్స్, తర్వాత ఈ ఈద్గాల దగ్గర, మసీదుల దగ్గర ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ సంబంధించి అందరినీ డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది। పండుగను ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో జరుపుకున్నారు। అందుకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పోలీస్ శాఖ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము। ఇదే విధంగా ప్రతి ఒక్క ఫెస్టివల్ ని ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేకుండా, ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి, ఎందుకు ప్రజలందరూ సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం। థ్యాంక్ యూ। నంద్యాల పట్టణ శివారులో ఉన్న పివి నగర్ ప్రజలను ముంచెత్తుతున్న పొగ ఎన్నిసార్లు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందించే గుణం లేకపోవడంతో ప్రజలు నానా అవస్థలు, అటువైపు భీమవరం చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు వెళ్లే వాహనదారులు పొగతో అవస్థలు పడుతున్నారు। వివరాల్లోకి వెళ్తే నంద్యాల పట్టణంలోని శివారు ప్రాంతంలో పివి నగర్ కాలనీ పక్కన మున్సిపల్ అధికారులు డంపింగ్ యార్డ్ ఏర్పాటు చేయడంతో నంద్యాల పట్టణంలో ఉన్న చెత్త మొత్తాన్ని డంపింగ్ యార్డ్ కు తరలించుతూ ఉన్నారు। చెత్తను తగలబెట్టడంతో మంటలు, వాటి ద్వారా వచ్చే పొగ వలన పివి నగర్ కాలనీ మొత్తం
ప్రాంతాన్ని పొగ ముంచేస్తుంది. వర్షాలు వస్తే వరద నీటితో పీవీ నగర్ ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారు. అదేవిధంగా ఇటు చూస్తే పొగతో అనారోగ్య పాలవుతున్నామని ఎన్నిసార్లు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఎటువంటి స్పందన కూడా లేదని పేద ప్రజలు అంటే అధికారులకు చిన్న చూపు అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి డబ్బింగ్ యార్డ్ నుండి పొగ రాకుండా చూడాలని, అదేవిధంగా అటువైపు వెళ్లే వాహనదారులు కూడా అవస్థలు పడుతున్నారు. ఈ విషయంపై కౌన్సిలర్ నాగార్జున కౌన్సిల్లో సమస్యను లేవనెత్తిన అధికారుల నుండి ఎటువంటి స్పందన కనపడడం లేదు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించాలని కోరుతున్నారు. మీ పరిస్థితి రోజు ఎట్లుంది? మా పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. ఆయాసము, జబ్బు ఇవల్ల వస్తున్నాయి. తడకలేక ఊపిరితిత్తులు ఇవల్ల. చిన్నపిల్లలకు చాలా ఘోరంగా ఉంది. రాత్రిపూట ఇంకెక్కువ, రేత్రిపూట ఎక్కువనే నిలబడలేకుంటున్నాము. మా బాధ చెప్పని అర్థమే కాకుండా ఎంత బాధపడుతున్నా మాకే తెలియదు. ఈ ఉన్నోళ్ళకైతే తెలుస్తుంది ఎట్లా. గతంలో ఏదో సీఎం వస్తా అని చెప్పి అది చారపడలు చేసి వస్తా అని చెప్పినాడు. అప్పుడు రాలి అప్పుడు చెప్దామని చూసినాము, రాలేమైనా అట్లా. మళ్ళీ ఏంది అది సాయంత్రం అయితే పిల్లలు క్రికెట్ ఆడతారు కదా, క్రికెట్ కూడా ఆడరు ఈ పొగ ఏటుకు. ఇళ్ళకి దానిలోకి ఊపిరి ఆడదు. ఇక్కడ ఉంటే తెలుస్తుంది మళ్ళా యాడ్ నుండి తీసాంలే అంటారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు యోగాసనాలు వేసి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, ప్రశాంతతను అలవర్చుకుంటూ యోగాను మన దైనందిన జీవితంలో భాగస్వామ్యం చేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ జి రాజకుమారి పిలుపునిచ్చారు. శనివారం మహానంది పుణ్యక్షేత్ర ప్రాంగణంలో 2,000 మందిచే నిర్వహించిన యోగాంధ్ర కార్యక్రమాన్ని కలెక్టర్తో పాటు జాయింట్ కలెక్టర్ సి విష్ణు చరణ్ జ్యోతి వెలిగించి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కలెక్టర్ జి రాజకుమారి మాట్లాడుతూ జూన్ 21వ తేదీన అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు నెల రోజుల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఊరువాడ యోగాంధ్ర కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు. ఇందులో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరు యోగాసనాలు వేసి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, ప్రశాంతతను అలవర్చుకోవాలన్నారు. యోగాను మన దైనందిన జీవితంలో భాగస్వామ్యం చేసుకోవడానికి యోగా ఫర్ వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్ అనే నినాదంతో యోగా మాసోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నారన్నారు. నిత్యం యోగాసనాలు వేయడం ద్వారా అనేక రుగ్మతలను దూరం చేసుకునేందుకు వీలుంటుందని కలెక్టర్ తెలిపారు. 2047 నాటికి స్వర్ణాంధ్ర విజన్ లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలనేదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు. ప్రాంగణంలో ఈ యోగాంధ్ర కార్యక్రమానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి, జిల్లా అధికారులకి, వాలంటీర్స్, అలాగే టెంపుల్ సిబ్బంది, స్టూడెంట్స్, ముఖ్యంగా ఈ రామకృష్ణ మిషన్ టీం అందరికీ ధన్యవాదాలు. మనకి జూన్ 21 ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగా సెలబ్రేషన్స్లో భాగంగా 1 మంత్ నుంచి, అంటే మే 21 నుంచి ఒక 1 మంత్ మనము యోగాంధ్ర కార్యక్రమాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్నాము. అందులో భాగంగానే మన జిల్లాలో 5 చోట్ల ఇలాంటి యోగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి ద్వారా నిర్ణయించడం జరిగింది. పోయిన వారం మనము శ్రీశైలంలో చేశాము, చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది. అదేవిధంగా ఇవాళ మహానంది ఆలయంలో కూడా ఇవాళ చేయడం జరిగింది. దానికి ధీటుగా అంతే సక్సెస్ఫుల్గా ఇవాళ ఇక్కడ కూడా చేయడం జరిగింది. దీనికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారి ఆలోచన ఏంటంటే యోగా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో దైనందిన కార్యక్రమం జరగాలి. అందుకని ఈసారి మీరు చూస్తే యోగా ఫర్ వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్ అన్న థీమ్తో మనం జరుపుకుంటున్నాం. అంటే మన స్వర్ణాంధ్ర విజన్ ఉంది 2047కి హ్యాపీ, హెల్దీ అండ్ వెల్దీ స్టేట్గా మన రాష్ట్రాన్ని చూడాలి. అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి అన్న ఆలోచన మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని. ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన మేర మన జిల్లాలో అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. మే 21న కర్టెన్ రైజర్ ప్రోగ్రామ్ చేశాం మనం. తర్వాత 5 టూరిస్ట్ ప్లేసెస్లో ఎక్కువగా పిలిగ్రిమ్స్ వచ్చే ప్లేసెస్ అయిన శ్రీశైలం, మహానంది, అహోబిలం, బెలూన్ కేవ్స్, అలాగే పచ్చర్ల జంగిల్ క్యాంప్, ఈ 5 చోట్ల కూడా మనం యోగాంధ్ర కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ మన మాస్టర్ ట్రైనర్స్ మన జిల్లాలో 8 లక్షల మంది జూన్ 21వ తేదీన పాల్గొనే విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 3 రోజుల పాటు ట్రైన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. జూన్ 21న పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి మన జిల్లా యంత్రాంగం తరపున కూడా మనం సన్నాహాలు చేస్తూ ఉన్నాం.
మన నంద్యాల పట్టణంలోని స్థానిక ఆత్మకూరు బస్టాండ్ వద్ద పాత దుస్తుల అమ్మకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. నంద్యాల మండలంలో వివిధ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. వేలాది మంది కార్మికులు ఈ పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తున్నారు. విధి నిర్వహణ సమయంలో వినియోగించేందుకు పాత దుస్తుల పట్ల కార్మికులు మక్కువ చూపుతుండటంతో పదుల సంఖ్యలో పాత దుస్తుల వర్తకులు అమ్మకాలు సాగిస్తున్నారు. ప్రతి శనివారం మాత్రం రద్దీ విపరీతంగా ఉంటుంది. శనివారం ఒక్కరోజే అమ్మకాలు ఉంటాయంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే పని లేదు. ఎక్కువగా జీన్స్ దుస్తులు, మురికిని, దుమ్మును తట్టుకునే దళసరి దుస్తులకు గిరాకీ ఎక్కువగా ఉంటాయని, అదేవిధంగా గత కొన్ని రోజుల నుంచి వ్యాపారాలు సరిగా లేవని, ఎవరు కొడుకు చేయడం లేదని, పేద ప్రజల దగ్గర డబ్బులు లేకపోవడంతో రావడం లేదని, లేకపోతే ఎక్కువగా పెద్ద ప్రజలు వచ్చి దుస్తులను కొనే వారని వ్యాపారస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎక్కువ ఎవరు కొంటారు ఇక్కడ వచ్చి? వచ్చి తీసుకొని పోతారు. గతంలో ఎట్లుంది, ఇప్పుడు ఎట్లుంది? గతంలో బాగానే ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఉండంగానే తగ్గిపోతుంది. వ్యాపారమే లేదు అసలు. డబ్బుతో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. జనాలుగా డబ్బులు లేవు. లేదల్లే వచ్చేది కూడా ఇక్కడ క్వాలిటీ ఉంటాయి కదా, మంచిగా క్వాలిటీ ఉంటాయి. మా దగ్గర చీరలు ఇట్లా ఉంటాయి. ఇట్లా ఉన్నా కూడా తీసుకోవడం లేదు. మంచి క్వాలిటీ ఉన్నా కూడా వచ్చి తీసుకోవాలి. ఎందుకు రావడం లేదు? ఎందుకు రావడం లేదంటే డబ్బు లేవు జనాల దగ్గర. వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే వస్తారు. మేము ఇది కొన్ని రేటు కూడా తీసుకోమంటే ఎక్కడ తీసుకోవడం. మేము కొన్ని రేటు అన్నా తీసుకుంటే మేలు కదా. అది లేదు, ఏం లేదు, నష్టం కదా మాకు వ్యాపారం. ప్రతి శనివారం జరుగుతుంది. ప్రతి శనివారం పెడతామన్నా. మంచి క్వాలిటీవి మంచిగా ఉండయి, చెడ్డవి ఉండయి. మంచి అయితే 25 అట్లా అమ్ముతున్నాం, కానీ మందులే రాలే. ఏం చేయాలి, కొన్ని చీరలు 10 రూపాయలకు కూడా పోయిస్తున్నాం. ఛార్జీలు ఎట్లయితాయి, పెట్రోల్ ఖర్చు ఎట్లయితాయి, నీకే చెప్పు. త్యాగానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే బక్రీద్ పండుగ నంద్యాల జిల్లా వ్యాప్తంగా ముస్లిం సోదరులు ఘనంగా నిర్వహించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ఈద్గాలలో, మసీదుల నందు ఈద్ నమాజ్ ఆచరించి ఒకరికొకరు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. నంద్యాల పట్టణంలోని భీమవరం రోడ్డులోని ఈద్గా నందు మౌలానా అబ్దుల్ హదీ ఈద్ నమాజ్ చేయించారు. కార్యక్రమంలో ఈద్గా కమిటీ అధ్యక్షులు ఖలీల్ పాల్గొన్నారు. ప్రతీకగా బక్రీద్ పర్వదినం నిర్వహించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. ఏ మతమైనా తనకున్న దాంట్లో ఇతరులకు దానం చేయమని బోధిస్తుంది. ఈ పండుగ సందర్భంగా నిరుపేద కుటుంబాలకు శక్తి కొద్దీ దాన ధర్మాలు చేయాలని సూచిస్తుందన్నారు. నంద్యాల పట్టణ ప్రజలందరికీ బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. అలాగే ఈరోజు మా అల్ఫుర్ ఖాన్ ఈద్గాలో మౌలానా అబ్దుల్ హాదీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు నమాజ్ చేయడం జరిగింది. చాలా మంది నమాజ్ను వచ్చి సంతోషంగా నమాజ్ చేయడము, ఇక్కడ సౌకర్యాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడము చాలా బాగున్నాయి. అలాగే మన ఈద్గాకు ఏదైతే క్లీనింగ్ కానీ శానిటేషను మున్సిపల్ అధికారులు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు సహకారంతో ఇక్కడ మున్సిపల్ సిబ్బంది చేయడం జరిగింది. వారికి కూడా మా కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు కూడా వచ్చే జనాలను ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేసి అందరికీ ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా పోలీస్ సిబ్బంది కూడా, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు కూడా సహకరించినారు. వారికి కూడా మా కమిటీ తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అలాగే నిన్న మన మంత్రివర్యులు ఫారూక్ గారు మన ఈద్గాకు వచ్చి ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా నమాజ్ను చక్కగా చేయాలని అధికారులను కానీ మా కమిటీకి కానీ సూచనలు, సలహాలు ఇచ్చారు. వారికి కూడా మా కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే మన ఎలక్ట్రానిక్ మిత్రులు అందరూ మనం ఏదైతే మా ఈద్గాలో నమాజ్ టైమింగ్ చెప్పినామో ఆ నమాజ్ టైమింగ్ను ప్రజల వద్దకు పంపి మా ఈద్గాకు కరెక్ట్ టైంకి వచ్చే విధంగా సహకరించినందుకు మీడియా మిత్రులకు కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే ఈరోజు అందరూ చాలామంది సంతోషంగా ఈరోజు నమాజు అన్ని ఏర్పాట్లు చక్కగా ఉన్నాయి కాబట్టి మా కమిటీ సభ్యులు కూడా చాలా కష్టపడినారు. వారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే మరొక్కసారి మా నంద్యాల పట్టణ ప్రజలందరికీ बकरीद शुभाकांक्षालु ईद मुबारक ईद उल अज़हा मुबारक। थैंक यू। आज ईद उल जुहा की नमाज जो हुई है,
ईद उल जुहा के मौके पर यहाँ के जो भी सहूलियात हैं, पानी का, पंडाल का, सफाई का और जो कुछ भी यहाँ की सहूलियात हैं, उन सहूलियात के लिए हमारे यहाँ के मुतवल्ली साहब और यहाँ के कमेटी के अहबाब बड़ी एड़ी चोटी के साथ जो है मेहनत करके और जो है ये पूरे इंतजाम जो है अपने सर पर लेकर जो किए हैं और किसी को शिकायत का मौका नहीं हुआ। हर आदमी आराम से नमाज अदा करके जाते वक्त जो है यहाँ के मुतवल्ली को, यहाँ के कमेटी वालों को, यहाँ के जो भी सहूलियात किए हैं उन सब को जो है पूरी पब्लिक लोग जो दुआएं देते हुए गए हैं। बहरहाल जो है मैं इस ईद के मौके पर गुजारिश करता हूँ, जो भी जहाँ भी जैसे भी हो, अल्लाह की इबादत के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ हम दुनिया की ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह जो है हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बनाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि इबादत के साथ साथ एकजहती का सबूत दें और जो है आपस का हसद, कीना, बग़्ज़ निकाल कर जो है हमारे जितने भी देश के भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इनके साथ मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, मोहब्बत को आगे बढ़ाते हुए दुनिया की ज़िंदगी हम बसर करेंगे। अल्लाह हमारी दुनिया भी बनाएंगे और आखिरत भी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు। ఓ పిట్ట కథల మాజీ మంత్రి బుగ్గనని స్వార్థం కోసం వ్యవస్థలను నాశనం చేసిన అప్పుల చిట్టాను త్వరలో బయటకు తీస్తా అంటూ మాజీ మంత్రిపై తీవ్ర విమర్శలు చేసిన మంత్రి బీసీ జనార్దన్, మీ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం రాష్ట్ర వ్యవస్థలను నాశనం చేసి ఎటువంటి రాష్ట్రాన్ని ఒక అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టిన మాజీ మంత్రి పిట్ట కథల బుగ్గన, నువ్వు చేసిన రాష్ట్ర అప్పులకు నేడు వడ్డీలు కట్టలేకున్నామంటూ రాష్ట్ర రోడ్ల భవనాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి మీడియా ద్వారా ఆయనపై విమర్శలు చేశారు. మీ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీరు ఎన్ని చెప్పినా ఈ రాష్ట్రాన్ని గాడిలో పెట్టి ఇటు అభివృద్ధిని, గ్రామాలను, పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను, R&Bని, అదేవిధంగా మీరు ప్రతి శాఖలో కూడా మా అభివృద్ధిని చూస్తూ ఉన్నారు. ఒక్క సంవత్సరంన్నర కాలం ఇంకొక 1 ఇయర్ పోతే ఎక్కడ పోయినా అభివృద్ధి కళ్ళకు ఏ విధంగా కనపడుతుందో మీరు చూడండి. ఇప్పటికే ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు. గ్రామాలలోకి వెళ్తే ఎక్కడ చూసినా ప్రతి గ్రామంలో 50 లక్షల నుంచి ₹1 కోటి వరకు సీసీ రోడ్లు వేయడం జరిగింది ఈరోజు. అదేవిధంగా సంక్షేమ పథకాలతో రేపు మళ్ళీ ఏదైతే తల్లికి వందనం ఇచ్చామో సూపర్ 6 లో భాగంగా తల్లికి వందనం కూడా రేపు ఖచ్చితంగా పిల్లలు బడి స్కూల్ తెచ్చేటప్పటికి ఇవ్వడబోతుంది. అన్నదాత సుఖీభావ అది కూడా ఇవ్వబోతున్నాము. అదేవిధంగా ఆగస్టు 15న మహిళలకు ఏదైతే ఉందో ఆ ఆగస్టు 15వ తారీఖున కూడా ఈరోజు మళ్ళీ మేము ఇచ్చినటువంటి హామీలో భాగంగా స్త్రీలకు ఫ్రీగా బస్సు కూడా ఇవ్వబోతున్నాము. మీరు పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేశారు. నాడు ఏ రోడ్డున ఏ గ్రామానికి పోవాలన్నా సీసీ రోడ్లు లేవు. మేము వేసినటువంటి 19 నుంచి 24 వరకు మేము వేసిన రోడ్లు తప్ప ఎక్కడ కూడా రోడ్లు వేయలే. ఈరోజు గొప్పగా ఆర్భాటంగా చెప్తా ఉన్నారు. ఈరోజు మేము చేసిన అభివృద్ధి తప్పని. కేవలం 1 సంవత్సరం కాలం అయింది. 1 సంవత్సరంలోనే మార్పు కనపడతా ఉంది. ప్రజలు అటు సంక్షేమాన్ని, అభివృద్ధిని ఇస్తున్నారని చెప్పి కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఈరోజు రాజధాని లేని రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్. అటువంటి రాష్ట్రాన్ని ఆ రోజు ఉన్నదాన్ని 3 ముక్కలు చేసి, రాజధానిని 3 ముక్కలు చేసిన పాపం పెట్టుకొని, అదేవిధంగా ఏదైతే జీవనాడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉందో అటువంటి పోలవరాన్ని పొట్టన పెట్టుకున్నారు. నేను ఈరోజు మళ్ళీ పోలవరాన్ని మొదలుపెట్టాము. పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా రాజధాని లేని రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ ఈరోజు రాజధానిలో 70,000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా పనులు మొదలుపెట్టి రాజధాని కూడా 3 సంవత్సరాల్లో కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్తాం. నంద్యాల శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి దేవస్థానం మూలమఠం బాలాలయ మహోత్సవ ఘనంగా పూజలు ప్రారంభమయ్యాయి. నంద్యాల మూలమఠంలో వెలసి ఉన్న భీమేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ఈ రోజు స్వామివారికి అభిషేకాలు, పూజలు నిర్వహించారు. సందర్భంగా దేవాదాయ శాఖ అధికారి వేణునాథ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ రోజు స్వామివారికి అభిషేకాలు, పూజలు నిర్వహించడం జరిగిందని, మహాగణపతి పూజ, సంచగవ్య మేళనం, ప్రోక్షణ రక్షధారణ, రుద్వికరణం, మగ మంటప దేవతావాహన, మూల మంత్ర జపములు, మూల మూర్తులకు పంచామృత విధముగా రుద్రాభిషేకములు, అగ్ని ప్రతిష్ఠ దీక్షా హోము, ఆవాహిత దేవతా హోమము, రుద్ర హోమము, అఘోర మంత్రముల విగ్రహ దేవత మంత్రము, ఆలయ బలి, మహా మంగళహారతి, తీర్థ ప్రసాదాలు భక్తులు స్వీకరించాలని తెలిపారు. మూలమఠం క్షేత్రమందు శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి దేవస్థానము నూతన గుడి నిర్మాణానికి గాను, జీర్ణోద్ధరణ పనులకు గాను బాలాలయ పూజా కార్యక్రమం ఈరోజు ఏర్పాటు చేయడం. ఈరోజు తెల్లవారుజామున ఉదయం నుంచి
స్వామివారికి అభిషేకము, మహాగణపతి పూజ, పుణ్యవాచనము, కలశ స్థాపన చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా తీర్థప్రసాదాలు భక్తాలకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రేపు కార్యక్రమం కనుక బాలాలయం పూజతో పాటు గోమాత పూజ చేసి తదనంతరం విగ్రహాలను తొలగించే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. కావున ఈ కార్యక్రమం అనంతరం భక్తాలకు తీర్థప్రసాదం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఓం నమ శివాయ. నంద్యాల పట్టణంలో వెలిసినటువంటి శ్రీ కామేశ్వరి సమేత భీమేశ్వర స్వామివారి యొక్క దేవస్థానమునందు స్వామివారి యొక్క మూల విరాటి వారి విగ్రహాలకు పునఃప్రతిష్ఠా కార్యక్రమము జరుగుతూ ఉంది. ఆ ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమ భాగముగా స్వామివారికి వచ్చేసి దేవాలయము నూతనంగా నిర్మిస్తూ ఉన్నారు. ఆ కార్యక్రమంలో భాగముగా జీర్ణోద్ధారణ కార్యక్రమము, అలాగే విగ్రహాలన్నింటినీ కూడా కలశంలో ఆవాహన చేసి ఆ బాలయాలు నిర్మించుకొని అందులో ఉంచేటువంటి కార్యక్రమము, జీర్ణోద్ధారణ, పునఃప్రతిష్ఠా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆ కార్యక్రమంలో భాగముగా ఈరోజు అనగా శనివారం రోజు ఉదయము గోపూజనము, తదనంతరము గణపతి పూజ, స్వస్తి పుణ్యాహవాచనము, రక్షాబంధనము, ఋత్విక్ వర్ణము, ప్రధాన దేవత యొక్క ఆవాహన, జపాలు, మూలమంత్ర దేవత యొక్క జపాలు, తీర్థప్రసాదాలు, అలాగే రుద్రాభిషేకము, ఆశీర్వచనము ఇత్యాది కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. సాయంకాలము మృత్సంగ్రహణము, తర్వాత అంకురారోపణము, దీక్షా హోమము, అగ్ని ప్రతిష్టాపనము, ఆవాహిత హోమాలు ఇత్యాది కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా ఈరోజు సాయంత్రము జరుగుతాయి. రేపు ప్రాతకాల పూజ, రేపు అంటే ఆదివారం రోజు ఉదయము ఆవాహిత దేవతలకు ప్రాతకాల పూజ, అలాగే మూల విరాట్ అంటే స్వామివారికి, అమ్మవారికి, అందరి విగ్రహాలన్నిటికీ కూడా మహాన్యాసపూర్వకంగా రుద్రాభిషేకము, తర్వాత విగ్రహాలన్నిటికీ కూడా అలంకారము, అన్నీ కూడా విగ్రహాలన్నీ కూడా కలశంలో ఆవాహన, దాని కలాపకర్షణ అనే కార్యక్రమం అంటారు. దాని తర్వాత విగ్రహాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా మనము తీసుకొని వెళ్ళి ఆ బాలాలయాలలో ఆ విగ్రహాలన్నీ కూడా స్థాపన చేసి మనము పూజించడం జరుగుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి మనకు పూర్ణాహుతి, మహాపూర్ణాహుతి, కలశ ఉద్వాసన, ఆశీర్వచనము, అన్నదానము ఇత్యాది కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. కావున ఈ కార్యక్రమాలు అందరూ కూడా భక్తులను విరివిగా పాల్గొని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా శ్రీ కామేశ్వరి సమేత భీమేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహం పొందవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము. ఓం నమ శివాయ. నంద్యాల జమియత ఉలమా ఆధ్వర్యంలో జమియత ఉలమా అధ్యక్షుడు మరియు జనరల్ సెక్రటరీ అయిన కాజీ ముఫ్తీ గులాబ్ ముస్తఫా ఆధ్వర్యంలో మన ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ నందు రోగులకు పండ్లు, అల్పాహారాలు దాదాపుగా 300 మందికి పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జమియత ఉలేమా అధ్యక్షుడు అండ్ జనరల్ సెక్రటరీ కాజీ ముఫ్తీ గులాబ్ ముస్తఫా మాట్లాడుతూ రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తామని, ప్రజలకు ఏ అవసరం వచ్చినా మా సంస్థ అండగా ఉంటుందని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో మౌలానా ఖలీకూర్ రెహమాన్, హఫీజ్ మహమ్మద్ ఆజాం, మౌలానా అబ్దుల్ రెహమాన్, హఫీజ్ మొహమ్మద్ సయ్యద్, హఫీజ్ ఉసైడ్ మరి తదితరులు పాల్గొన్నారు. आज ईद उल अज़हा के मौके पर हमारे शहर नंद्याल के जमीयत उलमा हिंद ज़िला नंद्याल की जानिब से बीमारों के लिए फ्रूट तकसीम किए जा रहे हैं और इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि ये ईद सिर्फ मुसलमानों के लिए महदूद नहीं है, बल्कि इस ईद में मुसलमानों के लिए ये भी शामिल है कि मेरे साथ मेरा पड़ोसी भी खुश रहे, मेरे साथ मेरा साथी भी खुश रहे। इसी मौके पर हम मज़हब का लिहाज किए बग़ैर हर एक, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हर एक हमारे साथ खुशी मनाए। बस इसी मौके पर हम सुन्नत हज़रत खलील अहमद जामई संगमी जो हर साल जो है गरीबों को और मिस्कीनों को, बीमारों को फ्रूट तकसीम किया करते थे, इसी बिना पर हम आज हज़रत मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा काजी साहब के निगरानी में फ्रूट तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये मौका बार बार इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के दिन हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत का दिन है कि ईद उल अज़हा का दिन। इस मौके पर हर साल की तरह हर साल हमारे हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह हर साल ईद के मौके पर बीमारों के लिए फ्रूट्स तकसीम कर रहे थे। इस दिन को बाकी रखते हुए हम उनकी यादगार में जमीयतुल उलमा हिंद नंद्याल ने आज ईद मौके पर फ्रूट तकसीम करने का जो है प्रोग्राम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं खैर नास मन यनफउ नास, लोगों में बरकत। अल्लाह ताला का जो है बेइंतहा फजल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह पाक ने आज जो है हमें ईद जैसी खुशी का दिन नसीब फरमाया। ये बकरीद यानी बकरीद के माने जब बकरीद को याद करते हैं तो हम जो है अम्बिया के कुर्बानियों को याद करते हैं, क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम ने जो है बकरीद के मौके पर चाहे अपने जो है जान से जिगर वाले बेटे को जो है कुर्बानी देना भी पड़ा तो जो है उसे कुर्बानी देते थे। लेकिन बताना ये चाहते हैं कि जो है हर मुसलमान इस बात पर अमन के साथ रहता है कि अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो मुसलमान जो है पहले आगे बढ़ता है। इसी बिना पर जो है हमारे नंदियाल में माशाअल्लाह बहुत सालों से जो है जमीयत चल रही थी और इसके असल जिम्मेदार जो है हमारे मौलाना खलील अहमद साहब जामी संगमी, अल्लाह पाक हजरत की खबर को जन्नत का बाग बनाए और करवट करवट जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। उन्होंने ऐसी मेहनतें की कहीं भी अगर कोई खास साली आती, कहीं भी जो है अगर जलजले वगैरह आते, कहीं भी बारिश पानी की वजह से मजलूम लोगों को तकलीफ होती तो पहले मौलाना जो है कदम उठाते और उनके पीछे जो हजरात ठहरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके कदम में कदम जमाए हुए आगे बढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह आखिर तक जो है हम काम करते रहेंगे और दुनिया वालों को ये समझाएंगे कि जो है जमीयत यानी मतलब जो है हमें मालूम किया है ये जमीयत के जो है सदर साहब मौलाना खलील अहमद साहब बहुत मेहनत की है। इंशाअल्लाह हम भी इसी तरह मेहनत कर कर जो है आगे जो है उम्मत को ये बताना के लिए चाहते हैं कि जमीयत हर इंसान हर जो है परेशान लोगों के पास जाकर मदद के लिए पहले हाजिर होती है। इसलिए आज ईद का मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस ईद के मौके पर हम जो है गरीब आदमियों में जो है परेशान हाल बीमारों की जो है उनकी इयादत के लिए हम जो है अपनी हैसियत के मुताबिक जो है फ्रूट तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इसका अजर हमें दुनिया में और आखिरत में अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी जमीयत को कामयाब फरमाए और देर तक कायम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। నంద్యాల జిల్లా డోన్ డీఎస్పీ కార్యాలయం పైన సబ్ డివిజన్ ఆఫీసును అలాగే మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి 5 లక్షల రూపాయల సహాయంతో డ్రోన్ కెమెరాను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి, డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్, ఎస్పీ ఆదిరాజ్ సింగ్ రాణా, ఎమ్మెల్యే కోట్ల జయసూర్య ప్రకాష్ రెడ్డి. వార్తలు ముగించే ముందు మరోసారి హెడ్లైన్స్. నంద్యాలలో ఘనంగా బక్రీద్ పండుగ వేడుకలు. త్యాగానికి ప్రతీక బక్రీద్ సాయిబాబా నగర్ కుబ్రా మసీదులో ఈద్గాలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు. నంద్యాల బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ఇలాంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీస్ బందోబస్తు. వన్ టౌన్ సిఐ సుధాకర్ రెడ్డి. నంద్యాల డంపింగ్ యార్డ్ నుండి పొగ. పీవీ నగర్ ప్రజలను ముంచెత్తుతున్న పొగలో నానా అవస్థలు పడుతున్న కాలనీ వాసులు. స్పందించని అధికారులు. ఎంఆర్ఎఫ్ డిజిటల్ కేబుల్ టీవీ ఫోకస్. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ప్రశాంతత కోసం ప్రతి ఒక్కరు యోగాభ్యాసనాలు వేయండి. జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి గనియా. నంద్యాలలో పేదవాడి షాపింగ్ మాల్. శనివారం సంతలో జోరుగా కొనసాగుతున్న పాత దుస్తులు అమ్మకాలపై కుంభకాలపై ఫోటోస్. త్యాగానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే బక్రీద్ పండుగ. భీమవరం ఈద్గాలలో ఈద్ నమాజ్ ఆచరించి ఒకరికొకరు పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఓ పిట్టకథల మాజీ మంత్రి బుగ్గనాని స్వార్థం కోసం వ్యవస్థలను నాశనం. అప్పుల చిట్టాను త్వరలో బయటకు తీస్తా మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి.
నంద్యాల శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి దేవస్థానం మూలమఠం బాలాలయ మహోత్సవాలు వేదమంతులతో అభిషేకాలు ఘనంగా పూజలు. నంద్యాల జమియత ఉలామా మౌలానా ఖలీల్ అహ్మద్ చేసే అనేక సేవా కార్యక్రమాలు, జ్ఞాపకార్థంగా రోగులకు బెడ్లు పండ్లు పంపిణీ. డోన్ డీఎస్పీ కార్యాలయం పైన సబ్ డివిజన్ ఆఫీస్ డ్రోన్ కెమెరాను ప్రారంభించిన డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్, మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి. ఇదరస్ట్ బులెటిన్ మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.